کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ رات کی خاموشی ہر سو مسلط تھی اور آسمان کی سیاہ چادر پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ دور تک سکوت کا راج تھا۔ ہوا بھی پرسکون تھی کہ اس کا خفیف بٹکا ہوا جھونکا بھی اس طرف کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ میدانی علاقے سے گزرتی ہائی وے تھی۔ دائیں بائیں اونچے نیچے درخت اور ان کے پیڑوں میں بے ترتیب جھاڑیاں اور نہ جانے کون کون سے پودے دور تک ایستادہ دکھائی دیتے تھے، اور سڑک سے بہت فاصلے پر میدان کے بیچ ایک خستہ پرانی طرز کا بنا ہوا 2 منزلہ مکان تھا، جس کی ہر کھڑکی اور دروازہ بند تھا۔ اندر سے کہیں کوئی روشنی کی خفیف جھلک بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ اس کا بیرونی حصہ چاند کی روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ اس کے مین دروازے کے سامنے گزرنے کے لیے زمین سے کچھ اونچا راستہ بنا ہوا تھا، جس کے دائیں بائیں خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے سر پر ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو ٹوٹ کر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ دور سیاہ آسمان اور چاند کی روشنی میں ایک پرندہ اڑتا ہوا اس مکان کے قریب آیا اور اس کی چھت پر بیٹھ گیا۔ وہ سیاہ کالا کوا تھا۔ اس کی جسامت عام کوے سے بڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنی گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا چلا۔ سڑک پر پڑے سوکھے پتے اپنی سرسراہٹ پیدا کرتے ہوئے اپنی جگہ سے متحرک ہوئے اور یکدم رک گئے۔ ہوا کا جھونکا گزر گیا۔ پھر جیسے جیسے ہوا کا جھونکا آگے بڑھا، جھاڑیاں اور درختوں کے پتے ہلنے لگے، ان میں سرسراہٹ پیدا ہوتی چلے گئی۔ یکدم نہ جانے کہاں سے ایک کلہاڑی اڑتی بل کھاتی آئی اور مکان کی اس لکڑی میں پوست ہو گئی جہاں کوا بیٹھا تھا۔ کلہاڑی کے آنے اور پوست ہونے میں کوا اپنی جگہ پر براجمان رہا۔ اس نے ڈر کر وہ جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ گہرے سکوت میں ایک آواز پیدا ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہوا کا جھونکا پھر چلا، درختوں کے پتے اڑے، ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ یکدم وہ لٹکا ہوا لکڑی کا دروازہ جھولا اور پھر اس مکان کا مین دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر وہی سکوت چھا گیا، وہی خاموشی غالب آ گئی۔ کوا اپنی جگہ بیٹھا تھا اور اس کے نیچے لکڑی میں کلہاڑی پوست تھی، اور اس جگہ سے سرخ خون کی ایک لکیر نیچے کی طرف بہہ رہی تھی۔ کوا اسی لکڑی پر چلا تو گہرے سکوت میں سرسراہٹ پیدا ہوئی، اور جیسے ہی کوا رکا سرسراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے حسن کا جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر تمکنت سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا نام رانی تھا۔ وہ بہت خوبصورت بڑی آنکھیں اور سراہی نما گردن کی مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات تھی۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بظاہر گوشت پوست کی ایک نازک سی لڑکی دکھائی دینے والی دراصل اپنے سینے میں ایک پتھر دل رکھتی تھی جو اسی کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی انسان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کی چاہت، اس کی خواہشوں کے سمندر میں دولت کا انبار کسی ریاست کی ملکہ اور اس کے سامنے کتار باندھے کھڑے ملازمین تھے جو اس کا ایک حکم ماننے کے لیے ہر دم تیار کھڑے ہو، کوئی اس کی بات رد کرنے کی جرات نہ کرے اور وہ اپنی مرضی سے بھلے سامنے کھڑے بندے کی گردن اڑا دے۔ اس کی اپنی سوچ تھی، وہ کسی کی پابند نہیں رہنا چاہتی تھی۔ گھر میں سب بھائیوں سے چھوٹی تھی، اسی لیے وہ ماں باپ ہی کی نہیں اپنے بھائیوں کی بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ وہ جس باپ کی بیٹی تھی اس کے پاس بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ وہ کئی زمینوں کا مالک تھا، جائیداد تھی، بہترین نسل کی گائیں اور بھینسیں تھیں، نوکروں کی قطار تھی اور گاڑیاں تھی، اور اس چھوٹے سے شہر میں بڑی کوٹھی تھی جس کا اپنے وقت میں بہترین نقشہ رہا ہوگا، جو اب بھی دیکھنے اور رہنے میں اچھی لگتی تھی، لیکن موجودہ دور میں وہ پرانے نقشے کی ہو گئی تھی۔ رانی جانتی تھی یہ سب کچھ اس کا نہیں ہے۔ اس کے 6 بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، بچے ہیں،
सब कुछ उनका है। वो एक दिन इस घर से रुखसत हो जाएगी और जो उसका होगा वो इसे जाने वाले घर में ही मिल सकेगा। इसीलिए आने वाले वक्त से उसने बहुत उम्मीदें बांध ली थी, अपनी सोचों को आसमान की बुलंदियों पर ले गई थी। वो पहले ही किसी को खातिर में नहीं लाती थी और खातिर में किसी को लाने के लिए उसने अपना मोराल बहुत बुलंद कर लिया था। रानी किसी आम लड़की की तरह नहीं थी, वो निडर थी और कुछ भी कहने के लिए अल्फाज तराजू में लेकर बैठ नहीं जाती थी। उसे अपने हुस्न पर अगर गरूर था तो अपनी आंखों पर खुद रश्क करती थी। उसके कमरे में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। एक रमशा थी जो उसके कमरे में जा भी सकती थी और हर तरह की बात भी कर सकती थी, जो रानी के दिल की बात भी जानती थी और रानी ने क्या कहा है वो भी समझती थी। रानी जुबान से अल्फाज अदा कर कुछ कहे या आंखों से इशारा करे, रमशा के लिए मख्फी नहीं होता था। वो इस घर में इसकी खास मुलाजमा थी। उसे रानी की निगाह में एक अलग मुकाम हासिल था। रमशा किसी जाने वाले की तवस्सुत से एक छोटे कस्बे से आई थी। उसने रानी के दिल में अपना मिस्कन बनाने में देर नहीं की थी। रानी ने भी उसे गैर मामूली अहमियत दे दी थी और वो इसकी राजदां भी थी। ये नाम उसे रानी ने दिया था। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन उसकी खोपड़ी में दिमाग किसी 38 साल की औरत का था। वो मुशाक और बहुत ज़ेरक थी। उसका अंदाजा सिर्फ रानी को था। रानी इसके बगैर चल ही नहीं सकती थी। सब जानते थे कि रमशा रानी का बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए वो इसकी मुलाजमा की हैसियत से वाकिफ हो चुकी थी। रानी सिर्फ रात को सोते और कॉलेज जाते वक्त उससे अलग होती थी, वरना वो उसके साथ साए की तरह रहती थी। इस वक्त जब कद आदम आईने के सामने रानी खड़ी अपना जायजा ले रही थी तो उसके पीछे रमशा भी खड़ी थी। उसने अपनी लंबी चोटी आगे कर अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी और उसकी उंगलियां उसके साथ से खेल रही थी, जबकि निगाहें आईने पर मरकूज रानी को देख रही थी। उससे रानी पर रश्क आ रहा था। वो खुद उसके हुस्न में खोई हुई थी। वो उसके चेहरे पर अपनी निगाहें जमाए हुए थी। कैसी लग रही हो? रानी ने आईने में अपने पीछे रमशा को खड़ी देकर पूछा था। वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जो आपकी तारीफ में पूरा उतर सके? रमशा ने मुस्कुराकर कहा। रानी एकदम से मुस्कुराई। अल्फाज तुम्हारे पास ना हो? तुम तो डिक्शनरी हो, बोलती हो तो फिर बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देती हो। कहाँ 5 जमायतें पढ़ी हूँ, अलिफ बे से आगे क्या है नहीं जानती। रमशा ने कहा। 5 जमायत पढ़कर तुम्हारा ये हाल है? सोचो, तुमने अगर 10 जमायतें पढ़ ली होती तो फिर क्या ना कर जाती। रानी ने घूमकर उसकी तरफ देखा। क़यामत बर्पा कर देती तुम और सब कुछ बसम हो जाता तुम्हारे लफ्जों की तपिश में। ये आप ही हैं जो मेरे बारे में ऐसा कहती हैं। एक मुलाजमा के लिए भला उसकी मालकिन के अल्फाज सोने से कम नहीं है। रमशा ने कहा। काश आपके अल्फाज में कहीं महफूज कर सकती। तू एक मुलाजमा नहीं है, तो मेरे लिए बहुत कुछ है। रानी ने उसकी तरफ देखकर मानीखेज अंदाज में कहा। तू तो मेरी दोस्त भी है। इन बातों में देर हो जाएगी, मेहंदी की रस्म में जा रही हैं आप और यकीनन सब तैयार होकर सिर्फ आपका इंतजार कर रहे होंगे। रमशा ने जैसे याद दिलाया था उसे। मेरी भाभी भी इंतजार कर रही होंगी। रानी ने उसकी तरफ आंखें नचाकर पूछा था और वो मुस्कुराई। तो क्या वो इंतजार नहीं कर रही होंगी? रमशा ने कहा। मेरा वो इंतजार करें और इस इंतजार की आग में जलती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनके चेहरे पर तड़प देकर मुझे बड़ा सुकून सा आता है। रानी कहती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसे कमरे से बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। बहुत इंतजार करा दिया है, अब चले। रमशा ने अपनी चोटी को सर झटक कर अपनी पुश्त में काट लिया था। रमशा तेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारी चोटी देखती हूँ ना तो लगता है जैसे तूने सांप पाल रखा है। रानी ने अपनी निगाहें उसके चेहरे में पवस्त करते हुए कहा था। आप हुक्म करें तो मैं चोटी काट कर आपके कदमों में रख दूं? रमशा ने कहा। सांप की तरह आपके पैरों से लिपट जाएगी, फिर तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी और तू मुझे अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मैं तुझे भी काट दूंगी। रानी ने अपनी जगह से उठकर कहा। उसका लहजा यकदम अजीब सा हो गया था। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ चली तो रमशा भी उसके पीछे चल पड़ी।
जो ही रमशा चली, रानी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसकी मुतलाशी निगाहें घूम रही थी। क्या हुआ? रमशा ने पूछा। तुमने कुछ सुना? रानी ने पूछा। क्या? रमशा ने सवालिया निगाहों से रानी की तरफ देखा। रानी ने फिर गौर किया और बोली, जैसे 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 क्या? रमशा ने रानी के चुप होते ही पूछा था। रानी ने देखा और कहा, कुछ नहीं। वो कमरे से बाहर निकल गई। रानी को फिर सरसराहट सुनाई दी थी, लेकिन उसने अब गौर नहीं किया। ऐसा उसने अक्सर महसूस होता था। जब भी देखती तो कुछ दिखाई न देता था। सरसराहट का सुनाई देना उसे अपना वहम मालूम होने लगा था, लेकिन वो कई बार सरसराहट सुनती थी। रमशा ठीक कहती थी। सब तैयार थे। उसकी भाभियां अपने चेहरों पर खास सजाए विराजमान थी। जैसे ही रानी उनके सामने गई, सबने कहर आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखा था। माँ और बाप की तो वो लाडली थी ही, भाई भी उस पर जान देते थे, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। ये दिल की दीवारें ही थी कि जहाँ उसकी भाभियों की आवाजें टकराकर फिर वापस उनकी समाअत तक आ जाती थीं। अलबत्ता जीनत भाभी की बात कुछ अलग थी। खानदान में शादी थी और सब रस्में मेहंदी में जा रहे थे। रानी कार की पिछली सीट पर दरवाजे के साथ लगकर बैठी थी। उसका चेहरा यूं दिखाई दे रहा था जैसे स्याह आसमान की गोद में चांद चमक रहा हो। वो कार जब बाजार से गुजरी तो दो आंखें ऐसी थी जो पहले तो उसके चेहरे से हटी ही नहीं थी, और जब कार उसके बराबर से गुजर गई तो बहुत देर तक कार को जाती हुई देखता रहा था। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो वो निगाहें खुद ब खुद उससे हट गईं। उसका नाम फहद था। बहुत खूबसूरत, अच्छे कद काठ का नौजवान था। उसके बाप की गत्ते की फैक्ट्री थी। वो भी अपने बाप और भाइयों के साथ इस कारोबार में शरीक था। वो एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखता था। उसका घर उसी इलाके में था। 4 माह कबल फहद की अचानक रानी पर नजर पड़ी थी, और वो पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा था। इतनी खूबसूरत और पुरकशिश आंखों वाली लड़की इससे कबल उसने नहीं देखी थी। एक नजर क्या पड़ी इस पर, वो तो जैसे इसकी आंखों में बस गई थी। वो उसे हर जगह और हर चीज में दिखाई देने लगी थी। जागती आंखों में उसका चेहरा था, सोती आंखें तो कोई और ख्वाब देखना ही भूल गई थी। 2-3 बार रानी ने भी आंखों की पलकें उठाकर फहद की तरफ देखा था, महज चंद सानिये के लिए, जैसे एक बदली चांद के आगे से हटे और फिर दूसरी बदली चांद को अपने हसार में ले ले। फहद को इल्म था कि वो कॉलेज किस वक्त जाती है। इस वक्त तो वो इस बाजार में जरूर खड़ा होता था, जबकि बाकी सारा दिन वो अपने काम में मसरूफ जरूर होता था, लेकिन उसकी तवज्जो उसी तरफ होती थी। वो रानी के इश्क में इस हद तक मुब्तला हो गया था कि उसे पाने के लिए मुस्तलब हो गया था और इसके बारे में सोचता रहता था। रात को वो ऐसे चहलकदमी के लिए बाजार से गुजर रहा था जब अचानक उसने रानी को कार में बैठे देखा था, और फिर उसकी आंखें जैसे मुंजमद हो गई थीं और दूर तक जाती कार को वो देखता रहा था। फहद उसके लिए बहुत संजीदा हो गया था। वो दीवानगी की हद तक उसे चाहने लगा था। उसने सोचा कि वो रानी से बात करेगा और उसे अपने दिल का हाल सुनाएगा। वो अकेला ही इस आग में जलना नहीं चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो रानी को अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा। इस बाजार में पुरानी किताबों की एक दुकान थी। दुकान का एक हिस्सा पुरानी किताबों से भरा हुआ था। पुराने काउंटर के पीछे एक ऊंचे स्टूल पर एक नाटे कद का आदमी विराजमान होता था। उसका नाम सत्तू था, जो वहां लेन देन करता था, जबकि दुकान के दूसरे हिस्से में बैठने वाले आदमी का नाम जुगन था। उसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन वो जुगन के नाम से ही मरूफ था और सब उसे उसी नाम से जानते थे। जब वो शुरू में उस जगह आया था तो एक बड़े मियाँ उसके पास बैठने लगे थे। उन्होंने ही एक दिन उससे कहा था कि उसकी शक्ल उसके मरहूम दोस्त से बहुत मिलती है। उसे हम प्यार से जुगन कहते थे। बस उस दिन से उसका नाम भी जुगन हो गया था। जुगन का लंबा मुंह था, बड़ी आंखें और चेहरा जैसे हर वक्त किसी गहरी सोच में मसरूफ रहता हो। वो बड़ी तेज नजर का मालिक था। उसकी उम्र 60 साल के लगभग थी, लेकिन उसके जिस्म की चुस्ती से लगता था जैसे वो 40 साल से ज्यादा उम्र का नहीं है। अनजानी आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। वो कदमों की छाप पहचान कर बता सकता था कि उसके अकब में कौन आ रहा है। वो चेहरे पढ़ने का माहिर था।
اس کی زبان ہر وقت کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ جگن سارا دن اور رات کے کسی پہر تک اس جگہ بیٹھا پینسل سے تصویریں بناتا رہتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی تصاویریں تھیں جو اس کے ہاتھ کا کمال تھی۔ اس کی انگلیوں میں پینسل ہوتی تو جیسے وہ خود چلتی تھی، اتنی تیزی سے اور اس قدر مہارت سے وہ کاغذ پر رقص کرتی تھی کہ کسی کا بھی عکس عیاں ہو جاتا تھا۔ وہ سالوں سے اسی جگہ بیٹھا تھا۔ وہ سالوں پہلے بھی ایسا ہی تھا، کسی سے بھی بہت کم بات کرتا تھا لیکن ہر کسی کی سنتا تھا۔ اس کے کان سب کچھ سننے کے لیے مضطرب رہتے تھے۔ وہ کب دکان بند کرتا تھا اور کس وقت اس کی دکان کا شٹر کھل جاتا تھا، اس بارے میں شاید ہی کوئی جانتا تھا، ورنہ تو سب کو یہی لگتا تھا کہ جگن اپنے ساتھی دوستوں کے ساتھ، ساتھی ستو کے ساتھ اسی دکان میں رہتا ہے، اسی جگہ سوتا ہے، وہ کہیں نہیں آتا جاتا، یہی اس کا مسکن ہے، وہ اس جگہ کا ہو گیا ہے۔ جگن نے سینکڑوں بار رانی کو آتے جاتے دیکھا تھا، کیونکہ اس کا گھر جس گلی میں تھا اس میں جانے اور آنے کے لیے بازار سے ہی گزرنا پڑتا تھا۔ جو ہی وہ کار جس میں رانی براجمان ہوتی تھی بازار میں داخل ہوتی تھی، جگن کے کام کرتے ہاتھ ساکت ہو جاتے تھے۔ کار اس کی دکان کے آگے سے گزرتی تو وہ کچھ گڑبڑا کر پھر سے اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ جب دوسری بار اسی وقت فہد اس بازار میں رانی کے دیدار کے لیے آیا تھا تو اس وقت جگن کے ہاتھ ایک فریم پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے، وہ یکدم رک گئے تھے۔ فہد اس وقت جگن کے عقب میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تب جگن نے اپنے کان کھڑے کر کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت مترشح ہو گئی تھی، اور جب گلی سے ابھی کار باہر نہیں نکلی تھی تو جگن کی توجہ اس طرف مبذول ہو گئی تھی۔ جگن نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ کار اس کے برابر سے روز کی طرح گزر گئی تھی اور فہد نے بھی رانی کا دیدار کر لیا تھا۔ جگن پینسل چلانا بھول گیا تھا۔ فہد چلا گیا تھا اور جگن اس کے جاتے قدموں کی چاپ جیسے چپ کر کر سن رہا ہو۔ جب فہد چلا گیا تو جگن اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے فہد کھڑا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بولا اور پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب بھی فہد رانی کے دیدار کے لیے آیا ہو جگن کو اس کا علم نہ ہو۔ یہ عجیب بات ضرور ہوتی تھی کہ جو ہی فہد اور رانی ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے اس کا ہاتھ رک جاتا تھا اور کان اس طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ جگن استاد، یہ کتاب جو آپ کل تلاش کر رہے تھے۔ ستو کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ کتاب پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ جگن کا ہاتھ رک گیا، اس نے کتاب کی طرف دیکھا اور پینسل اپنے کان میں پھنسا کر کتاب اپنے ہاتھ میں لے لی اور بولا، کہاں سے ملی؟ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی گہری نیند سے جاگ جائے اور کچھ کہنے کے لیے اپنی زبان ہلائے۔ آواز میں عجیب سا خمار تھا۔ کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی، ستو نے کہا، اسی کی مجھے تلاش تھی، تم جاؤ۔ ستو چلا گیا، جگن نے کہا اور اپنا کام چھوڑ کر کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ جگن کی بنائی ہوئی بہت سی تصویروں میں اس خستہ حال مکان کی تصویر بھی تھی جو ہائی وے کے ویران جنگل میں تھا۔ چھت پر ایک کوا بیٹھا تھا اور اس مکان کی لکڑی میں پیوست کلہاڑی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ فہد نے اس دن بہانہ کر کے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ وہ یہ تو جان ہی گیا تھا کہ رانی کس کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ چھٹی سے قبل ہی کالج کے باہر پہنچ گیا تھا۔ جب رانی کالج سے باہر نکلی تو وہ متلاشی نگاہوں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ رانی کھڑاما چلتی کالج گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر چلے گئی۔ اس کی کار اسی جگہ آ کر رکتی تھی۔ رانی کو بھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ فہد کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، ہیلو۔ رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ فہد اس کے راستے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بولی، جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فہد نے بلا تعامل کہا تھا۔ کیا؟ رانی نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ فہد نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ رانی کے لہجے میں روکھا پن عیاں تھا۔ جو بات کرنی ہے وہ یہاں کر لیں، یہاں پاس ہی ایک اچھا سا ریسٹورنٹ ہے، فہد نے کہا۔ اس کے چہرے پر بات کرتے ہوئے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اس کی دیوانگی میں کوئی خوف مانیہ نہیں تھا، اس کا لہجہ پورے اعتماد تھا۔ ٹھیک اسی وقت رانی کی کار آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے ہارن دیا۔ رانی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی اور فہد سے کچھ کہے بغیر اپنی کار کی طرف چلے گئی۔ وہ بے نیازی سے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور کار آگے چلے گئی۔
فہد دیکھتا رہ گیا تھا۔ فہد کو افسوس تھا کہ بات کرنے کا ایک موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب دوبارہ بات کرنے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ روز بہانہ کر کر فیکٹری سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ کام اور باپ کا ڈر اس کے اس دیوانے پن میں حائل تھا۔ رانی جیسے ہی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھی، اس نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ نچھاور کی، جیسے کوئی کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے مسکراہٹ کی پھلجھڑی چھوڑتا ہے۔ پھر اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ مدھم ہو گئی اور وہ متانت سے بیٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر رانی نے اپنی فائل اور بیگ ایک طرف رکھا۔ رمشا ایک گلاس پانی کا پلیٹ پر رکھے اندر آ گئی۔ رانی نے گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ لیے اور واپس پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں دیکھا۔ سرسراہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، پھر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ اپنے اس وہم سے نجات چاہنے لگی تھی۔ وہ بولی، رمشا ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھے رانی صاحبہ۔ رمشا گلاس ایک طرف لا کر اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ رانی اپنے بیڈ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کوئی کسی کی خاموشی میں حائل ہو جائے تو اس کی بھلا کیا سزا ہونی چاہیے؟ رانی نے پوچھا۔ کوئی آپ کی خاموشی میں حائل ہوا ہے رانی صاحبہ؟ رمشا نے پوچھا۔ میں نے جواب مانگا ہے، سوال نہیں۔ رانی نے کہا۔ سزا کا تعین شخصیت دے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ رمشا نے چلاکی سے کہا۔ تب بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، کس کی شخصیت دیکھ کر؟ رانی نے اس کی طرف دیکھا تھا جس نے ایسی جرات کی ہے، جس کی خاموشی میں کوئی حائل ہوا ہے، ہم نے تو اس کی شخصیت دیکھنی ہے۔ رمشا نے اپنی آنکھیں گھما کے کہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ ایسی دیدہ دلیری کہ میں بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ رانی نے بتایا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا، اس کی آنکھیں پر ہر طرح کے خوف سے آڑی تھیں۔ پھر تو آپ کو اس کی دیدہ دلیری پر انعام دینا چاہیے، رمشا نے کہا۔ ایسے دیوانے کہاں ملتے ہیں؟ انعام؟ رانی نے معنی کے اس انداز میں کہا اور مسکرا دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسی جرات پر تو انعام ہی ملنا چاہیے، ایسا انعام جو مجھے تو یاد رکھا جائے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے رانی صاحبہ، جس نے بھی ایسا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی دیوانہ ہے، رمشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اس کی تعریف کر رہی ہو؟ رانی نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جماتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تو اپنا خیال ظاہر کیا تھا، رمشا بولی۔ رہنے دو تم اپنا خیال، رانی نے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی ایسے ایڑے گہرے دیوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ وہ بولی۔ رانی نے رمشا کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ، آج میں اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاؤں گی۔ رمشا ایک لمحے کے لیے نہیں رکی اور پانی کا گلاس پلیٹ سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ چلتے ہوئے گلاس اور پلیٹ آپس میں ٹکرا بھی رہی تھی جیسے وہ میوزک بجا رہی ہو۔ رانی اس کے جانے کا انداز دیکھ رہی تھی۔ فہد پھر اسی جگہ کھڑا تھا اور اس سے بے خبر کہ کسی کے کان اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی اثنا میں رانی کی کار گلی سے نکلی اور جیسے ہی وہ فہد کے سامنے سے گزری، رانی نے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ کار روک دے۔ ڈرائیور نے کار ایک طرف کر روک دی۔ وہ لڑکا کھڑا ہے جنرل سٹور کے پاس، اس کے پاس جاؤ اور بولو کہ وہ 12 بجے اپنی بہن کو کالج بھیج دے، اس کے داخلے کے لیے میں سفارش کر دوں گی، وہ اسی لیے کھڑا ہے، رانی نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور فہد کے پاس گیا، اسے رانی کا پیغام دے دیا۔ پہلے تو فہد اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا، لیکن جلدی وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ رانی نے اسے ملاقات کے لیے 12 بجے کا وقت دیا تھا۔ ٹھیک ہے، فہد نے گردن ہلائی، وہ خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ ڈرائیور واپس کار میں بیٹھا اور رانی کے کہنے پر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ فہد اسی جگہ کھڑا مسکراتا رہا۔ ادھر رانی کی کار آگے بڑھی، ادھر فہد خوش و خرم اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جگن منہ ہی منہ میں بولتا ہوا مستربانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دکان سے باہر نکل کر بے چینی سے فہد کی اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ دیر قبل کھڑا تھا۔ وہ فکر مندی سے بڑبڑایا تھا، دیوانہ ہے۔ ٹھیک وقت پر فہد کالج پہنچ گیا۔ یہاں تک آنے کے لیے اسے آج پھر ایک نیا بہانہ کرنا پڑا تھا۔ رانی کالج کے گیٹ سے نمودار ہوئی اور فہد کے پاس جا کر بولی، کہاں ہے وہ ریسٹورنٹ؟ یہ ساتھ ہی ہے، فہد نے مسکرا کر کہا۔ وہاں بیٹھتے ہیں، رانی نے کہا۔ آئیے، فہد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ ریسٹورنٹ زیادہ دور نہیں تھا، اس وقت وہاں رش بھی نہیں تھا۔ اکا دکا جوڑے یا کچھ نوجوان براجمان تھے، دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حال میں ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز بھی کھڑ رہی تھی۔
आप क्या लेना पसंद करेंगी? फहद ने पूछा। सिर्फ जूस, रानी ने स्पार्ट लहजे में कहा था। फहद ने वेटर को जूस लाने के लिए कहा। रानी ने एक नजर उसकी तरफ देकर पूछा, वो क्या बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? दिल की बात है, फहद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सुनना चाहती हूँ, रानी ने सर्द मैरी से कहा था। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं आपको सिर्फ दूर से देखता रहूं, इसीलिए मैंने किसी नतीजे की परवाह किए बगैर आपसे बात करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए मैं आपके सामने आ गया हूँ, फहद ने कहा। मुझे आपकी इसी जरूरत ने मजबूर किया है कि मैं आपके साथ बैठूं और वो बात जानना चाहूं जो आप मुझसे करना चाहते हैं, रानी ने कहा। इसी दौरान वेटर जूस के गिलास उनके आगे रखकर चला गया। मैं बड़मला कहना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं है। आप मेरी बात सुनकर सजा देती हैं कि मेरी बात पर गौर करती हैं। मैं एक अच्छे घराने का लड़का हूँ। इस शहर में हमारी गत्ते की एक फैक्ट्री है। हम खुशहाल हैं और इसी इलाके में रहते हैं जहाँ आपकी रिहाइश है, फहद ने कहा। रानी ने जूस का एक घूंट लिया और कहा, ये सब तो ठीक है, वो बात क्या है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं? मैंने आपको देखा और आपसे मोहब्बत हो गई है मुझे, फहद ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बगैर अटके कह दिया। मुझे लगता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, हर वक्त आपके ख्यालों में रहता हूँ। रानी उसकी बात सुनकर इत्मीनान से जूस के छोटे छोटे घूंट लेती रही। फिर उसने फहद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर मतरश्य नहीं था कि जिससे ये अंदाजा लगाने में आसानी हो कि उसकी बात उसे नागवार लगी है या अच्छी लगी है। बिल्कुल सपाट चेहरा था, कोड़े कागज की मानिद। आपका नाम क्या है? रानी ने पूछा। मेरा नाम फहद है, उसने बताया। मेरा ताल्लुक किसी खानदान से है। मेरा बाप क्या करता है, मेरे भाई मेरे लिए क्या जज्बात रखते हैं आपको पता है? रानी कहकर फिर छोटे छोटे घूंट लेने लगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने आपको देखा और मुझे कुछ नहीं जानना। फहद उसकी तरफ देख रहा था। उसका जूस का गिलास इसी तरह से उसके सामने पड़ा था। मैं आपको शिद्दत से चाहने लगा हूँ। मैं ये भी नहीं जानता जो तरीका बात करने का मैंने इख्तियार किया है वो ठीक भी है कि नहीं। इसे मेरे जुनून का नाम दे ले, मेरा पागलपन कह ले। मेरे दिल में जो बात है उसका इजहार मैंने कर दिया है। रानी ने अपने जूस का गिलास खाली किया और इसे मेज पर रखकर फहद की तरफ देखा और बोली, ये पागलपन है, ये मेरी मोहब्बत का इजहार भी है। फहद ने कहा, ऐसी जरूरत किसी में होती है, रानी ने कहा और इसके बड़े हुए जूस के गिलास की तरफ देखते हुए कहा, आपका जूस इसी तरह से पड़ा है, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। वो बोला, क्या बताया था आपने, क्या करते हैं आप? रानी ने पूछा था। क्या बताया था आपने, क्या करते हैं आप? रानी ने पूछा था। हमारी गत्ते की फैक्ट्री है, फहद ने कहा। हमारी से आपकी क्या मुराद है? रानी ने उसकी तरफ देखा था। पूरा मोहल्ला है क्या? रानी ने कहा और ज़ेर लब मुस्कुराई थी। मेरे अब्बू और भाई सबकी मुश्तरका है, फहद ने वजाहत की। हम सब एक साथ काम करते हैं, यानी कि प्लेट एक है और खाने वाले कई हाथ, रानी ने कहा। मिस्टर फहद, मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। मुझे आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो मुस्तरब हो गया था। मैं जवाब जानना चाहता हूँ। आप बहुत अजलत पसंद है, बात करने में भी जल्दी और जवाब पाने में भी बेचैनी, रानी ने मतानत से कहा था। मैंने आपको अपने दिल की बात कहने का मौका दिया, आपकी बात सुनी, जूस पिया और अब आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं अभी और इसी वक्त जवाब दूं। वो लोग मुझे जहर लगते हैं जो मुझ पर अपनी मर्जी ठोंस देना चाहते हैं। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फहद ने जल्दी से कहा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप, एक बात याद रखिएगा मिस्टर फहद, आइंदा आप मुझे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक मैं ना चाहूँ, और जब मैं चाहूंगी तो आपकी बात का जवाब दूंगी। मैं चलती हूँ और मेरे रास्ते में भी खड़ा नहीं होना, रानी ने कहा और उठ खड़ी हुई। आप कब मिलेंगी अब मुझे? फहद ने उठकर जल्दी से पूछा था। रानी ने पलटकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फहद के चेहरे पर जमा दी कि यकदम फहद ने अपनी निगाहें फेर ली। रानी ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं खुद जवाब दूंगी, जब मेरी मर्जी होगी, जब मैं चाहूंगी। फहद चुप हो गया। रानी उस जगह से चले गई।
आसमान साफ और धूप चमकदार थी। रानी अपने घर की छत पर हाथ में चाय का मग थामे एक बड़े झूले में बैठी दूर गोल की शक्ल में उड़ते परिंदों को देख रही थी और हौले हौले रमशा झूला भी झूल रही थी। रमशा उसके पास ही एक लकड़ी के स्टूल पर बैठी थी। उसने भी चाय का एक छोटा मग पकड़ा हुआ था। रमशा, रानी ने हौले से उसका नाम लिया था। जी रानी साहिबा, रमशा ने फौरन कहा। अपनी बात कहने से कबल वो उसकी तरफ मुस्कुराई और बोली, जब तुम मुझे रानी साहिबा कहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हुक्म करे, मैं कहती रहती हूँ और आप सुनती जाए। रमशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मेरी बाबियां मुझे रानी साहिबा क्यों नहीं कहती? रानी ने पूछा। इन्हें भी मुझे ये नाम लेकर पुकारना चाहिए, आप सबसे छोटी जो हैं, उसने कहा। और फिर वो आपको रानी साहिबा क्यों कहेंगी? सब तो आपसे जलती हैं। तो क्या हुआ, इस घर की लाडली तो हूं ना मैं, उसने एक अदा से कहा। उनकी जलन देखकर मुझे खुशी होती है। लाडली आप अपने अम्मा, अब्बा और भाइयों की हैं, बाबियों की नहीं, रमशा ने कहा और एक घूंट चाय का लिया। रानी ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखते हुए कहा था, कहो तो इन सब के मुंह से भी रानी साहिबा कहलवा दूं? छोड़े रानी साहिबा, वो तो पहले ही आपके साथ एक महाज खोले बैठी हैं। इन सब का एक का है, रमशा ने कहा। जीनत भाभी तो उनकी कप्तान है। मुझे डर है क्या इनका? आप डरती तो नहीं, लेकिन ये ही बहुत है कि जब आपके भाई आपके साथ लाड करते हैं, आपके मुंह से निकली बात पूरी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो वो सब अपनी आग में जलकर झुलस जाती हैं। रमशा ने कहा, इसी बात पर आप खुश रहें, और क्या करना है। रानी हंसी और इसकी हंसी में तमकनत थी। फिर बोली, मैं किसी सल्तनत की रानी की तरह रहना चाहती हूँ। मेरा हुक्म और मानने के लिए सब सामने एक ही ताड़ हो, सब कुछ मेरा हो, मेरा रोब हो, मेरा दबदबा हो। जिस दिन मुझे ऐसा कुछ मिल गया, मैं इसके लिए सब कुछ भूल जाऊंगी। ख्वाब की तबीर से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ये भी तो आप ही की सल्तनत है। इस सल्तनत में मेरा सब कुछ नहीं है, रानी ने कहा। ये सब मेरे भाइयों का है, उनकी बीवियों का है, रमशा ने कुछ तौकफ के बाद कहा था। अभी सब कुछ आपके अब्बा का है। अब्बा का तो मतलब आपका। लाडली जो है आप अब्बा और अम्मा की। रानी उसकी बात सुनकर खुश हो गई, एक अदा से मुस्कुराई। वो मुझे फिर मिला था। वो कौन? रमशा ने उसकी तरफ देखा। रमशा, तेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम मुझसे दोबारा ये जानने की कोशिश करे कि वो कौन। रानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूँ कि तू ऐसा जानबूझकर करती है। रमशा मुस्कुराई और फिर कहा, क्या हुआ? वो वाकई मेरा दीवाना है, पागल। अपने दिल का इजहार मेरे सामने कर दिया और मेरे तरफ यूं देखने लगा जैसे मैं उसी के इंतजार में थी। रानी ने बताया, मुझसे जवाब मांगने लगा था। फिर आपने क्या कहा? रमशा ने पुरश्तियाक निगाहों से देखा था। अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहती थी। रानी ने सर्द मैरी से कहा था, आपको गुस्सा आ रहा है? अच्छा नहीं लगा था क्या? रमशा ने उसकी आंखों में झांककर तफक्कुर से कहा था, ये गुस्ताखी है, और गुस्ताखी तभी बर्दाश्त हो सकती है अगर वो बहुत अमीर, दौलतमंद और हर चीज का अकेला मालिक होता। लेकिन वो तो अपने बाप और भाइयों के साथ काम करता है और ख्वाब देख रहा है मेरे, यानी कि रानी के। रानी का लहजा जहरीला हो गया था, आंखों में जैसे सुर्खी उतर आई थी। रमशा ने अपने हाथ से चाय का कप नीचे फर्श पर रख दिया। उठकर उसके अकब में जाकर उसके कंधे आहिस्ता आहिस्ता दुबाने लगी। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ गई थी। रानी साहिबा, आपकी आंखों में अंगारा बढ़ रहे हैं, चले अपने कमरे में चलते हैं। बोलो, क्या सजा दो इस गुस्ताखी की उसे? रानी ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा था, जब आपने सजा का सोच लिया है तो ये भी तय कर लेंगे। आए नीचे चलते हैं, रमशा ने कहा। रमशा, बैठ जाओ अपनी जगह पर, अभी मैं और खुले आसमान के नीचे रहना चाहती हूँ, रानी ने कहा। उसकी आंखों की सुर्खी कम होने लगी थी। रमशा ने कुछ देर उसके कंधे नरम हाथों से दबाए और फिर उसके सामने जाकर उसकी आंखों में झांका। सुर्खी मदम हो गई थी। रमशा ने कहा, आप इतनी जल्दी गुस्से में ना आ जाएं करें रानी साहिबा,
اتنی جلدی غصے میں آنے والی ہوتی تو اس وقت اس کا سینہ چاک کر کر اس کے دل کو نکال کر باہر نہ پھینک دیتی جو میرے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ کیا اور کس کے لیے دھڑکنے لگا ہے؟ یکدم اس آواز کے کانوں پر پڑتے ہی رانی اور رمشا نے بیک وقت گردن گھما کر اس سمت کی طرف دیکھا تھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس رانی کی بڑی بابی زینت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے محض وہ آخری جملہ سنا تھا جس سے وہ کسی حتمی بات تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس نے بات یوں کی تھی جیسے اس نے ساری باتیں ان کی سن لی ہوں۔ رانی نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ اوپر آئی ہیں مجھے نیچے بلا لیتی۔ میں نے یوں ہی بات کی تھی۔ وہ مسکرا کر پاس آ گئی۔ برا نہ منانا بابی، آپ کے یوں ہی بات کرنے کے بھی ہزار مطلب ہوتے ہیں۔ رانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا تھا۔ یہ تو تم ہزار مطلب نکال لیتی ہو، میری بات تو سادہ ہوتی ہے، زینت نے کہا تھا۔ رانی نے زینت کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا، بابی آپ کے نام کتنے مربع زمین ہیں؟ اس کی بات سن کر زینت شانے بے نیازی سے مسکرائی اور اپنی گردن کھڑی کر کر بولی، 2 مربع زمین ہے میرے نام۔ ابھی مجھے میرے باپ نے حصہ دینا ہے، مرضی ہوئی تو لے لوں گی ورنہ انکار کر دوں گی، اور اگر میں نے حصہ لے لیا تو میرے نام اتنی زمین ہو جائے گی کہ اس گھر میں جائیداد کی تقسیم ہو جائے تو تمہارے حصے میں اس کا آدھا بھی نہ آئے گا۔ رانی کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ زینت اس کی تمام بابیوں سے زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ گاؤں کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ 2 مربع زمین اسے جہیز میں دی تھی۔ دوسری بابیوں کی نسبت زینت اس سے کچھ زیادہ ہی کھال کھاتی تھی۔ زینت نے اپنی بات کہنے کے بعد پوچھا، پر تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ ایسے ہی پوچھا تھا۔ یہ جاننا چاہتی تھی کہ 2 مربع زمین کا کھلونا لے کر اب بھی تمہارا دل بہل رہا ہے کہ نہیں؟ رانی نے کہا۔ زینت ہنسی اور چھت کا ایک چکر لگایا اور سر مارتی سیڑھیاں اتر گئی۔ رانی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگی تھی، چہرہ غصے سے تلملانے لگا تھا۔ رمشا نے آگے بڑھ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یکدم ایک آواز پیدا ہوئی۔ رمشا ڈر گئی۔ رانی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ مگ خالی تھا، ایک کرچی اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ چلے میرے ساتھ، رمشا نے فکر مندی سے کہا۔ اسے پکڑ کر نیچے لے گئی۔ رانی کے ہاتھ سے خون نکل کر نیچے گر گیا تھا۔ رانی کو اس قدر غصہ تھا کہ اسے پھر سنائی دینے والی سرسراہٹ کی آواز پر توجہ نہیں رہی تھی۔ رانی کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور سارا گھر اس کے کمرے میں اس کے گرد جمع تھا۔ اس کے ماں باپ بھائی بابیاں ایک طرف لگ کے کھڑی۔ رمشا رانی کا باپ مراد احمد نے جھک کر بڑے پیار سے کہا، یہ کیسے اور کیوں ہو گیا رانی پتر؟ کسی نے تجھے کچھ کہا تھا کیا؟ نہیں، مجھے کسی نے کیا کہنا ہے، رانی نے کہا۔ پھر بھی مجھے بتاؤ، کسی نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ مراد احمد نے پھر پوچھا۔ کوئی بات ہوئی ہوتی تو میں بتا دیتی، رانی نے کہا۔ آپ بھی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، رانی کی ماں نے کہا۔ مگ ہاتھ میں پکڑا تھا، کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ارے رانی، ٹھوکر لگی تھی یا تم رمشا کو اپنی طاقت دکھا رہی تھی؟ رانی کے بڑے بھائی اور زینت کے شوہر الطاف احمد نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بھلا رمشا کو کیوں طاقت دکھاؤں گی بھائی؟ رانی مسکرائی۔ چلو میں تمہارا ہاتھ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا کر لاتا ہوں، دوسرا بھائی آگے بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانی نے کہا۔ ارے یہ تو رمشا نے پٹی باندھی ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاتے، اگر کوئی ٹانکا لگنے والا ہو تو لگ جائے گا، اس نے کہا۔ رانی نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا، خون رک گیا ہے، زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا، اتنا گہرا زخم نہیں ہے، یہ پٹی کھلنے سے ہی پتا چلے گا، زینت بولی۔ رانی نے زینت کی طرف دیکھا۔ سب بابیوں میں ایک زینت ہی تھی جو اسے ٹکر لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، رانی نے کہا۔ کچھ دیر بعد سب باری باری اٹھ کر جانے لگے تھے۔ اس کی ماں رانی کے پاس بیٹھی گئی تھی۔ جب وہ بھی چلے گئی تو کمرے میں رانی اور رمشا ہی رہ گئے تھے۔ رانی نے دانت پیس کر کہا تھا، زینت بابی کو بھی مزہ چکانا ہی پڑے گا۔ رمشا نے ایک پرانا کپڑا پکڑا اور بولی، اوپر خون گر گیا تھا، میں صاف کر رہا ہوں، جلدی آنا رمشا، رانی نے کہا۔ رمشا چلے گئی۔ جو ہی اس کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں رانی کے ہاتھ سے خون نکل کر گرا تھا، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے متحیر نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھا، پھر اس کے آس پاس گردن گھمائی۔ وہ جگہ صاف تھی، ٹوٹے مگ کی کرچیاں پڑی تھی، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ خون گرا ہی نہیں تھا۔ رمشا نے اپنی گردن اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا اور سر اوپر اٹھا لیا،
फिर वो यकदम आगे बढ़ी जैसे उसकी निगाह किसी पर पड़ गई हो। वो दूर आसमान की तरफ देख ही जा रही थी। उसका चेहरा मुतहय्यर था। यकदम उसके चेहरे में तगय्युर पैदा हुआ। आंखें एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुर्ख हो गईं और फिर पहले जैसी हालत में आ गईं, जैसे सुर्ख बल्ब जलकर बुझ जाए। रमशा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो वापस जाने के लिए चली और इस खामोशी में ससराहट की आवाज साफ सुनाई देने लगी। इसने गुस्से से अपने पैरों की तरफ देखा और गुस्से से पैर जमीन पर मारे। रानी के जिस्म से निकले वो खून के कतरे आम के एक सब्ज पत्ते पर पड़े चमक रहे थे। वो पत्ता लकड़ी के एक छोटे तख्त पर पड़ा था। वो एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे की दीवार से धुआं उठ रहा था। जाने कहां से वो धुआं निकल रहा था। कमरे के कोने में फर्श पर एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। कमरे में एक इकलौता दरवाजा था। यकदम वो एक धमाके से खुला और एक काले रंग का खौफनाक सी सूरत का आदमी कमरे में आया था और वो इस छोटे तख्त के सामने आलती पालती मारकर बैठ गया था, जिस पर आम के दरख्त का पत्ता रखा हुआ था और जिसके दरमियान में रानी के खून के चंद कतरे थे। इस अजीब खौफनाक सी सूरत वाले आदमी ने गौर से खून की तरफ देखा और इसके मोटे और स्याह होंठों पर एक मुस्कुराहट नुमादार हुई। पीले दांत अया हुए उसने मायूस अंदाज में अपना सर हिलाया। मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और हंसी खौफनाक कहकों में बदल गए। कमरा जैसे हिलने लगा हो। जो ही उसके कहके रुके, उसने अपने बाएं हाथ की चुटकी में जैसे कुछ था खून के कतरे पर फेंका और इन खून के कतरों को आग लग गई। कुछ देर बाद वो पत्ता जलकर राख हो गया। वो फिर हंसा और अपनी बारी भरकम वहशतनाक आवाज में बोला था, हाँ यही है जो तेरी किस्मत को बदल देगी, हाँ यही है। वो फिर हंसा। यकदम वो चुप हुआ। उसने गर्दन घुमाई जैसे वो किसी के कान में कुछ कह रहा हो। वो बोला, इसका ख्याल रखना। इस बदशक्ल आदमी का नाम नौरंग था। वो शैतानी कुव्वतों का माहिर था। वो इंसान के रूप में एक ऐसा शैतान था कि उसकी शक्ल बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपने कामों में मस्त था। उससे किसी की कोई परवाह नहीं थी, किसी का कोई ख्याल नहीं था। उसके चाहने वाले बहुत थे जिनके लिए वो काम करता था और जो चाहता काम के इवज उनसे तलब कर लेता था। रानी हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसने अजीब खाली खाली निगाहों से अपने कमरे में देखा। उसके बेड के पास रमशा खड़ी थी। इसकी दोनों निगाहें रानी पर मरकूज थी। रानी की सांस फूल गई थी। वो ठिठकी बांधे रमशा की तरफ देखे जा रही थी। क्या हुआ रानी साहबा? रमशा ने पूछा। मैं सो गई थी क्या? रानी ने पूछा। हाँ आप सो गई थी, अचानक आपकी आंख लग गई थी, रमशा ने बताया। कैसे मेरी आंख लग गई? रानी हैरान थी। मैं तो दिन को कभी नहीं सोती और अभी तुम ऊपर गई थी छत पर और मैं यकदम सो गई। इसमें घबराने की क्या बात है रानी साहबा? नींद आई और आप सो गई। रमशा ने कहा। पानी दूं आपको? हाँ। रमशा ने एक गिलास पानी का उसकी तरफ बढ़ा दिया। रानी ने गटागट पानी का गिलास एक ही सांस में पी लिया। उसने अपनी सांस दुरुस्त की और बेड से नीचे उतर आई। रमशा तुमने ऊपर सफाई कर दी? हाँ रानी साहबा, रमशा ने झट से जवाब दिया था। रमशा मेरे हाथ में पकड़ा मग टूट कैसे गया था? मुझे भाभी की बातें सुनकर गुस्सा जरूर आया था, लेकिन मेरे हाथ की गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि मग ही टूट जाए, और पत्थर का मग मुझसे ऐसे कैसे टूट सकता है? रानी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा था। इस बात को भूल जाए रानी साहबा, रमशा ने कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, रानी ने खोए हुए अंदाज में कहा। इतना सोचने का क्या फायदा? जो हो गया हो गया। कैसे हो गया जाने दे, रमशा ने कहा। अब आप कुछ और सोचें। मेरे हाथ में इतनी ताकत है, रानी ने अपना हाथ देखते हुए कहा था। एक तजुर्बा और करके देखें, रमशा ने यकदम पुरस्कार अंदाज में कहा था। रानी उसकी बात सुनकर चौंकी थी। क्या कहा तुमने? रमशा हंसी। मजाक कर रही थी। आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, रानी ने कहा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। रमशा चलकर उसके अकब में खड़ी हो गई। वो मायूस अंदाज में मुस्कुरा रही थी। यकदम रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रमशा ने पूछा, क्या हुआ? रमशा, क्या तुझे भी कोई आवाज सुनाई देती है? रानी ने पूछा। कैसी आवाज? रमशा ने पूछा। जैसे कोई सरसराहट होती हो, रानी ने कहा। रमशा ने उसकी बात सुनी और फिर गौर से कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। फिर बोली, नहीं, मुझे तो कोई ऐसी आवाज कभी भी सुनाई नहीं दी, आपका वहम होगा। रमशा की बात सुनकर रानी ने कुछ सोचा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। नीम रोशन कमरे में रानी अपने पलंग पर सोई हुई थी। गहरा सुकूत छाया हुआ था। ऐसी खामोशी की दीवार पर लगे क्लॉक की घूमती हुई सुई का शोर भी सुनाई दे रहा था। अचानक रानी ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसने
उसी हालत में लेटे हुए अपनी निगाहें घुमा कर ऊपर छत की तरफ देखा। फिर उसकी निगाहें कमरे के दरवाजे पर चले गईं। वहां से उसने खिड़की की तरफ देखा और फिर वो उठकर बैठ गई। खौफ के साए उसके चेहरे से अया होने लगे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके कमरे में उसके आसपास कोई है, कोई ऐसा जो उसे महसूस हो रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। यकदम गहरे सुकून में वही सरसराहट हुई और रानी को लगा जैसे वो सरसराहट दरवाजे की तरफ गई है। उसने उस तरफ देखा, वहां कुछ भी ना था। वो एक अरसे से अपने कमरे में अकेली सो रही थी। कभी भी उसे अकेली को डर या खौफ महसूस नहीं हुआ था। आज की रात पहली बार उसे डर लगा था। पहली बार उसकी आंख सोते हुए इस तरह से खुल गई थी। पहली बार लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई है, कोई चल रहा है उसके इर्द गिर्द, उसके सारे कमरे में। इसका दिल धड़कने लगा था। उसने कम्बल एक तरफ किया और उठकर नंगे पांव अपने कमरे के दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कमरे से निकलते ही राहदारी थी। सामने रमशा का कमरा था। वो तेज तेज चलती उसके कमरे के दरवाजे तक गई, अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। उसे घुमाकर खोलना चाहा। दरवाजा अंदर से मुकफल था। उसने 2-3 बार कोशिश की, इस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला भी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रानी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। वो दरवाजे को जोर से बजाना नहीं चाहती थी ताकि कोई दूसरा उसकी आवाज से जाग न जाए। उसने 3-4 बार दरवाजा बजाया, लेकिन रमशा ने दरवाजा नहीं खोला। रमशा, रमशा, रानी ने सरगोशी के अंदाज में आवाज दी और साथ ही एक बार फिर हैंडल घुमाकर दरवाजे को अंदर की तरफ खोलने के लिए जोर लगाया। रमशा, दरवाजा खोलो। रानी जैसे ही चुपी, उसकी समाज से फिर वही सरसराहट टकराई। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया था। क्या हुआ? अचानक रानी की पुष्ट उसके बिल्कुल कान के पास कोई सरगोशी के अंदाज में बोला कि रानी के पूरे जिस्म में खौफ सरायत कर गया। उसने बिजली की इसी तेजी से गर्दन घुमाकर अपने अकब में देखा था। उसके पीछे रमशा खड़ी थी। रानी उसकी तरफ देखते ठटक गई, उसकी सांस फूल गई थी। वो बोली, तुम यहाँ? क्या हुआ? रमशा उसकी बात का जवाब देने के बजाय फिर पूछा था, आप घबराई हुई हैं? अचानक मेरी आंख खुली और मुझे डर महसूस होने लगा। मैं तुम्हारे कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन तुम्हारे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है और तुम बाहर हो। रानी की हैरत में 2 चंद इजाफा हो गया था। मैं तो अभी बाहर निकली थी, नींद नहीं आ रही थी, और मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कैसे हो सकता है? रमशा ने बताते हुए कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे के हैंडल पर रखा और जो ही उसे घुमाकर उसने दरवाजा अंदर की तरफ धकेला, दरवाजा आराम से खुल गया। रानी की आंखें हैरत ज़्यादा रह गई थी, लेकिन यह तो बंद था। आप खौफजदा थी, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा कि दरवाजा अंदर की तरफ धकेलना है कि बाहर की तरफ। खैर बताएं, क्या हुक्म है? रमशा ने कहा। रानी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और सोचा कि क्या रमशा ठीक कह रही है। उसे वाकई पता नहीं चला था कि उसने दरवाजा अंदर की तरफ खोलना है कि बाहर की तरफ, और दरवाजे का हैंडल उसने किस तरफ घुमाया था। वो इतनी डर गई थी, वो मखमसे में पड़ गई थी। तुम मेरे कमरे में आकर लेट जाओ, रानी ने यकदम कहा। अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। रमशा भी उसके पीछे ही चल पड़ी। रानी ने 2 कदम चलते ही घूम कर रमशा के पैरों की तरफ देखा। क्या हुआ? रमशा ने तहय्युर अमेज़ निगाहों से रानी की तरफ देखते हुए पूछा था।